میں نے ان کی بہت سی کارآمدیں دیکھی ہیں. میں نے بہت عرصہ زندگی کا یہاں گزارا ہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا, تقریباً اس لڑکے کی عمر تھا, تو جب یہاں یہ تقریباً کس سن کی بات ہوگی لگ بھگ؟ یہ مجھے تقریباً 35-40 سال ہو گئے یہاں جناب والا سرکار کے پاس آتے ہوئے. سروس بھی کی ہے, دوران سروس بھی میں یاد کی. سروس آپ کے محکمے پولیس میں کی ہے. پولیس میں نہ آزاد کشمیر ایک پولیس میں یہاں آتا رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ کینسر والے لوگوں کو یہاں وفا ہوئی ہے, شفا ہوئی ہے. اس کے بعد دل کے مریض جو آئے ہیں لا علاج ڈاکٹر نے کر دیے ہیں, یہاں سے ٹھیک ہو کر گئے ہیں. بے اولادوں کو اللہ پنجن پاک کے سے میرے لاجپال مرشد پیر صفدر شاہ بادشاہ قلندر نے اولاد لے کر دی ہے. کیا کیا تعریف بتاؤں, کیا کیا بات بتاؤں. یونان والوں کو انہوں نے یونان بھیجا ہے. راستے میں جہاں کسی جگہ بھی ان کو پرابلم بنی ہے, ان کا نام لے کر انہوں نے پکارا ہے, تو اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کے صدقے ان کو کامیابی دی ہے. باقی یہ ہے کہ یہاں اس علاقے کی پہچان اگر پہچان ہے تو یہ پیر صفدر شاہ بادشاہ قلندر کی وجہ سے ہے. بالکل ہی خیروال ان کی وجہ سے ہی مشہور تھا. ان کی وجہ سے لوگ پورے پاکستان کے یا دنیا میں جانے جاتے تھے, کیونکہ خیروال علاقہ ہے. ورنہ یہ تو بہت بارڈر ایریا تھا. یہاں کون آتا تھا؟ یہاں کارگل دور میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ گولے برستے تھے. ہم یہاں گولوں میں بھی آتے. عرس پاک ہوا تو دنیا خلقت ہی تھی. سرکار نے کہا کہ قوالی ہو رہی ہے, بڑے بے ڈر ہو کر دلیری کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں. سرکار نے کہا کہ آپ دربار کی اس سائڈ پہ ہو جائیں. سرکار ایسے پھرے ہیں جیسے شیر پھرتا ہے, آنکھیں لال سرخ, اتنی موٹی انگلی ہیں, اتنی موٹی انگلی میں نے خود دیکھا ہے. اس سے بڑھ کر کیا میں آپ کی کیا بتاؤں. ایسا ہی کرامات ہیں ان میں. یہ تو جب جنگ ہو رہی تھی شام میں, اس وقت بھی آپ نے وہ سکہ دینا وہ بند کر دیے تھے. ہاں بالکل, یعنی کہ جب تک جنگ نہیں رکے گی میں نہیں دوں گا. نہیں بالکل. فلسطین والی جس وقت فلسطین کا معاملہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, اس وقت سرکار نے مثلا یہاں کچھ تھوڑے دن ہوئے ہیں, تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ ہو گئے سکے دینے شروع کر دیے. جس کو سکہ دیا ہے نا, سمجھ لو وہ اس کے حالات تبدیل ہو گئے. میں نے دیکھا ہے کہ جب شام کی جنگ سے پہلے وہ سکے دیا کرتے تھے, شام کی جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے سکے دینے بند کر دیے تھے. لیکن جس کو بھی سکہ دیا اس نے وہ سنبھالا, اس کی زندگی بدل گئی. یہ ان کی مرضی پہ تھا کہ 5 روپے کا دیتے ہیں, 10 روپے کا دیتے ہیں, جو بھی, بس سکہ دیتے ضرور تھے. یہ ان کی مرضی ہے. اور خاک میں بھی شفا تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کا نام؟ غلام شبیر. آپ کہاں سے؟ سیالکوٹ. اچھا, آپ بھی آئے ہیں پیر سید صفدر صاحب کے؟ 24 سال ہو گیا ادھر. 24 سال ہو گئے. آپ ادھر آتے ہیں یا ادھر رہتے ہیں؟ نہیں, ادھر سے آتے ہیں. اچھا. آپ کو یہی بتایا بس. ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے پیر پلے شاہ سرکار سید بادشاہ, وہ بولتے تھے پہاڑوں میں رب رہتا ہے. ہم رب کے پاس آئے ہوئے ہیں, ہم ادھر اپنے رب کے پاس آئے ہیں, کیونکہ ہمارے پیر بتاتے تھے کہ ادھر ایک پہاڑوں میں رب رہتا ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. جب انہوں نے پردہ کیا ہم ادھر آ گئے, ہم اپنے رب کے پاس آئے. بہت کلامات ہیں. میں پیدل چلنے کے قابل نہیں تھا, مجھ کو مالک نے گاڑیاں دی ہیں, موٹر سائیکلیں دی ہیں, کاروبار دیا, سب کچھ دیا, عزت دی ہے. فقیر تھا, مجھے پیر بنا دیا اس کا. ہاں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کا نام؟ یوسف عباس. کہاں سے ہیں؟ گجرات, کڑیاں والا سانتل. اچھا جی, آپ محترم سید صفدر شاہ صاحب کے بارے میں کوئی؟ جی میں 17 سال سے ادھر آ رہا ہوں. میں بے گھر تھا جب ادھر آیا تھا سرکار کے پاس. میرا گھر بھی نہیں تھا, تو بڑیلا میں آ چکا تھا, تو وہاں سے فون آ گیا, کو مالک مکان کہتے ہیں کہ یہاں سے سامان اٹھا لو. تو میں نے آ کے مرشد سے اپیل کی کہ سرکار یہ مجھے گھر والوں کے بول رہے ہیں سامان اٹھا لو. تو سرکار نے بولا انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کرم کر سن, کوئی نیک ثواب لا. تو پھر سائیاں دا صدقہ جو 18-19 لاکھ دے مکان نے, تے سجدی سب کوئی ساڈی سا جان عزت شان. معلوم نہیں ہوا کہ کیسے مکان بن گیا, پتہ نہیں چلا. ہم محنت مزدوری بھی کرتے ہیں, امام حسین کا ذاکر بھی ہیں,
ये बस मालिक की ज़ात ने नेक सबब ला दी। जिंदगी बदल गई आप। जी सारा गांव में जानता है, इसी की वजह से ये सारा गांव इधर आया और जनाजे पे भी आई दुनिया। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी आपका नाम? जी मेरा नाम है ज़ाकिर मुबशर अली हैदरी, मैं गुजरांवाले के रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22 साल हो गए हैं सरकार की खिदमत में आते हुए। मैं मुसलसल 5 साल इधर रहा भी हूँ, सरकार की खिदमत की है और सरकार के बहुत ज़्यादा करीब रहा हूँ, सरकार के साथ रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार के कदम कदम पे मौइज़ा है, एक मौइज़ा नहीं उनकी तमाम हर साह मौइज़ा। अगर कोई आँखों से नबीना आया तो मेरे सरकार ने उसके आँखों पर ऐसे हाथ लगाया तो उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। सियालकोट से एक मरीज़ आया था, उसको व्हील चेयर पर लेके आए थे रात के वक्त तकरीबन 12 बजे। वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बात इशारे से करता था। जब वो सरकार के पास पहुंचा तो सरकार आराम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सरकार खुद उठे हैं। उठने के बाद सरकार ने उसको देखा, देखने के बाद सरकार ने बोला ये ठीक हो जाएगा। ठीक 2 घंटे के बाद सरकार लेट गए हैं, वो खुद व्हील चेयर से उठा है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई वो वली की ताकत थी जो अल्लाह ने हर वली को दी है। अल्लाह बोलता है मैं भी वली हूँ, मेरा रसूल भी वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता हुम राकिऊन। पहला वली तुम्हारा अल्लाह है, दूसरा तुम्हारा रसूल, तीसरा वो जो हालत रकू में ज़कात अदा करे। ये वलायत का मंबा मौला अली मुश्किल कुशा है और मौला अली मुश्किल कुशा ने अपनी वलायत जिन जिन को अता की है उनमें से मौला अली मुश्किल कुशा नज़र आते हैं और सरकार में से मौला अली मुश्किल कुशा के मौजज़ात नज़र आते थे, सा में नज़र आते थे। और वो रात को फिरता 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 सरकार के कदमों में आया, सरकार के कदम बोसी की तो सरकार मुस्कुरा के पूछते हैं अब सुनाओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहने लगा कि सरकार आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद हज़ारों मरीज़ इधर आए हैं, लाखों, हज़ारों नहीं लाखों, जो भी कोई आया। मैं ज़ाती तौर पे इंतहाई गरीब था, एक बात करनी, मैं ज़ाती तौर पे इंतहाई गरीब था। जब मैं सरकार के पास पहुंचा हूँ, सरकार के पास रहने लगा, वक्त गुजरता गया, सरकार से इजाज़त मांगी, सरकार ने बोला जब तक हालात ठीक नहीं होंगे आप नहीं जा सकते। मैं 5 साल तक सरकार की खिदमत में रहा। गुजरांवाला में इस वक्त 50 लाख का मकान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ाती मलकियत 50 लाख के मकान की है, उसके अलावा औलाद है, सरकार की दुआ से लेके अल्लाह से दी है इन्होंने। मगर इनकी ज़ुबान में ऐसी तासीर थी, निगाह में ऐसा असर था, देखने वाला जो था सरकार को देख लेता था तो उसे शफा हो जाती थी। सरकार ज़ुबान से कुछ बोलते थे वो फ़ौरन हो जाता था। जो भी कोई अपनी अर्ज़ करता था बादशाह मुझे ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है, मैं परेशान हूँ, सरकार फरमाते थे अल्लाह रहम करेगा, वो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहम हो जाता था। दौरे हाज़र इस वक्त के दौर में जैसे सरकार वली थे, वैसे लाखों वली होंगे, हम किसी की बात नहीं करते, हर वली अपनी शान रखता है, मगर जैसे सरकार वली थे पीर सैयद सफदर हुसैन बादशाह कलंदर जैसी अजीम शान हस्ती, गरीब नवाज, गरीबों का आसरा, मस्कीनों का सहारा, सरकार ऐसी इन जैसा और कोई इस कायनात में मेरी नज़र में नहीं हो सकता। जो भी इधर आया है, गरीब आया है, उसको इन्होंने अमीर बना दिया है, तंग दस्त आया उसकी तंग दस्ती दूर हो गई है। जो कोई हाजत लेके आया, जो कोई मन्नत लेके आया सरकार के दरबार पे, सरकार के बारगाह में, उसकी वो हाज़री पूरी हुई है। गरीब को सरकार ने सीने से लगाया, गरीब नवाजी की, खुद लोगों को अपने हाथों से लंगर खिलाते थे, खुद लोगों को सरकार न्याज देते थे और 1 रुपया देते थे, उससे लाखों मिलते थे, अल्लाह के करम से कामयाबी होती थी। सरकार का कदम 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 लाखों अपने अकीदतमंदों को सरकार ने नवाजा है, करोड़ों अकीदतमंदों को, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क से भी सरकार के अकीदतमंद आते थे और सरकार का आके सलाम करते थे। जी नाज़रीन, जैसे कि शायद लामा साहब ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि निगाह वली में ऐसी तस्वीर देखी, बदलती ज़ारों की तकदीर देखी। तो कुछ दर ऐसे होते हैं यहाँ पर आकर तकदीरें बदलते हैं। ये जो साथी हैं, ये लोग हैं, ये तकदीरें बदलने की बात कर रहे हैं। वलायत वैसे बहुत दर्जा होता है, तो फिर अहले बैत भी हो तो ये डबल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग बहुत सालों से आ रहे हैं। लोगों के एक इंसान की फितर रहता है कि वो लालच रखता है, जहाँ कुछ वो मिलेगा नहीं दोबारा नहीं जाएगा, अगर मिलेगा तो बार बार जाएगा। यहाँ पर लोगों का आना, बार बार आना, कई साल आना, यहाँ पर रहना, ये ऐसी चीज़ की गवाही दे रहा है कि यहाँ से मिलता था और मिल रहा है, वरना कभी ना आए लोग। ये इंसान की फितरत है कि वो अपने यहाँ पर कोई उसकी ज़रूरत पूरी ना, वो कभी नहीं आता।
تو یہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو اس لیے آتے ہیں، یہاں پر دکھ دور ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، ہم مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔